آج قرآن سے میں آل عمران دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ آل عمران کون ہے، عمران کون ہے اور آل کون ہے۔ قرآن سے، حدیث سے نہیں، شاہ جی قرآن سے آل عمران کون ہے یہی دکھانا میرے بھائی۔ ان اللہ، یقیناً اللہ نے، استفا کے معنی ہے اللہ نے چن لیا، چننے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ اسے کہتے ہیں عربی میں حق انتخاب، اللہ کا انتخاب کا حق، چننے کا حق اللہ کو ہے۔ جب حق ہی اللہ کا ہے، خدا جانے ماحول کیسا ہے، پھر امتی نہیں چنے جا سکتے۔ حق ہی اللہ کا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ کن کو چنا ہے؟ آدم، جناب آدم کو چنا، پہلا چنا جانے والا جناب آدم۔ جناب آدم ہمارا باپ ہے، ہمارے باپ کو چنا، تو آپ کی کتنی عزت بڑھ گئی کہ انتخاب الہی میں پہلے آیا ہی جناب آدم ہے۔ جناب آدم کو چن کے اللہ نے یہ بتایا ہے، لوگوں آدم نبی بھی ہے، نبی نہیں ہو سکتا جب تک پہلے معصوم نہ ہو۔ وہ بھی فرما رہے، معلوم ہوا چناؤ، انتخاب جو ہوتا ہے وہ عصمت سے شروع ہوتا ہے۔ عصمت بر بنائے نبوت ہوتی ہے، نبوت بر بنائے عصمت نہیں۔ نبی ہو کے نہیں چنا جاتا، معصوم ہوتا ہے تو چنا جاتا۔ کس کو چنا؟ جناب آدم کو چنا، پہلا چنا گیا جناب آدم، اس کے بعد چنا گیا وَنُوحًا، جناب نوح چنا گیا۔ دیکھیں جناب نوح دوسرے نمبر پہ، جناب نوح تیسرے نمبر پر، وَآلَ إِبْرَاهِيمَ۔ اب یہاں آل بھی آ گئی، خدا جانے وہ آل کیسی ہے۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا۔ اگر بعد میں شاید بحث ہو یا نہ ہو، آل ابراہیم ہی 14 ہیں، گل سمجھ آئیے نہ سے، آل ابراہیم بھی 14 ہیں، خیال کریں۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا، اور آخر میں کہا آل عمران۔ خدا جانے وہ عمران کون ہے جو ابراہیم کے بعد آ رہا۔ آل ابراہیم، آل عمران، آل عمران کو چنا۔ کہاں سے چنا؟ العالمین، مکہ مدینہ سے نہیں، عالمین سے۔ کہاں سے؟ دیکھیں جناب آدم کو کہاں سے چنا؟ العالمین، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ نے چنا جناب آدم کو، اس کے بعد جناب نوح کو، اس کے بعد آل ابراہیم کو، اس کے بعد آل عمران کو چنا۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، یہ حق انتخاب اللہ کا ہے۔ پریشانی ہونا بھائی، پریشان نہ ہو۔ حق انتخاب، میری بات آواز آ رہی ہے؟ حق انتخاب اللہ کا ہے، اللہ چن رہا ہے۔ ایم این اے، ایم پی اے کا یہ انتخاب نہیں جہاں گھپلے ہوئے یہ انتخاب توحید کا ہے۔ اب اللہ کا جو انتخاب ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 اولو العزم رسول، خاتم 1۔ لاکھوں سے بات شروع ہوئی، 1 میں مکمل ہوئی۔ کیوں؟ جب عہدے بڑھتے جاتے ہیں نا، عہدے، عدد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لاکھوں سے عدد شروع ہوئی اور 1 پہ آ کے ختم ہوئی۔ 1,24,000 اللہ کا انتخاب ہے میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس پہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ اللہ نے چنے 1,24,000 نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے۔ گل سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟
1,24,000 चुने जाते हैं आलमीन में से, 313 रसूल चुने जाते हैं नबियों में से। अल्लाह करे समझ आ जाए। 313 रसूल चुने जाते हैं नबियों में से, 5 हैं उलुल आज़्म रसूल, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा और सरकार दो आलम। 5 हैं उलुल आज़्म रसूल। उलुल आज़्म 5 चुने जाते हैं 313 में से। खातम है एक, कुछ नहीं है, खातम है एक। ये खातम चुना जाता है 5 में से। कल मुश्किल होगी, जरा आसान। खातम चुना जाएगा 5 में से। अब मसला हो गया मुकम्मल। खातम है एक और खातम के लिए एक होना जरूरी है। खातम है एक मेरे भाइयों। अब खातम के बाद जो जानशीन चुना जाएगा वो कहां से चुना जाएगा? खुश हो जाओ मेरा बाबा, खुश हो जाओ। देखें, वो जो एक चुना जाएगा ना खातम के बाद, वो नबियों में से नहीं चुना जाएगा। नबी चुने जा रहे हैं आलमीन में से, 313 में से नहीं चुना जाएगा। वो चुने जाते हैं नबियों में से, 5 में से नहीं चुना जाएगा। उनमें से तो खातम चुना गया। हाय हाय हाय, खातम है एक, शान है आप। खातम है शाजी एक। फिर खातम के बाद जो जानशीन चुना जाएगा वो चुना जाएगा जो खातम में से होगा। हाय हाय हाय, खातम में से होगा। अब मैं आपको दलील देके आगे बढ़ता हूं। दलील यह है, देखें, सरकार दो आलम ने 13 साल मक्के में गुजारे, सहाबा किराम के दरमियान 10 साल मदीने में गुजारे, सहाबा किराम के दरमियान 23 साल की जिंदगी है नबूवत की। 23 साल में मुझे छोटी सी छोटी हदीस दिखा दे कि किसी सहाबी पर रसूल ने खुश होके कहा है, कहा हो सुन तू मुझसे है मैं खुश नहीं हुए। एक हदीस या एक हदीस नहीं, रोजाना रसूल कहता है अली तू मुझसे है, मैं अली से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ठीक हो गया। अब अल्लाह ने चुना, किनको चुना? आला इब्राहिम के बाद आला इमरान, आले इमरान को चुना। यही आले इमरान मैं बताना चाहता हूँ जनाब। कहां से चुना? अलल आलमीन। शुक्रिया, आपकी सारों की तवज्जो हो गई, बहुत बड़ी बात। अलल आलमीन, आलमीन में से चुन के आगे फरमाते, आयत मुकम्मल हुई, अगली आयत शुरू। शायद अगली आयत, ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़। आले इमरान वो चुनी गई है जिसकी आगे औलाद दर औलाद दर औलाद दर औलाद कयामत तक चले। इमरान वो चुना गया है जिसकी आगे औलाद दर औलाद दर औलाद दर औलाद। अब एक उसूल हमें मिल गया, शाजी कुरान ने उसूल दे दिया। उसूल ये है, इमरान वो होगा जिसकी आल की आगे औलाद दर औलाद दर औलाद दर औलाद कयामत तक जाएगी, वो आले इमरान होगा, वो इमरान होगा और उसकी आल होगी। ठीक हो गया। अब हम ढूंढते, परेशान तो नहीं हो रहे ना, अब हम ढूंढते हैं इमरान है 3, जनाबे मूसा का बाप इमरान, जनाबे मरियम का बाप इमरान, खुश हो जाए, जनाबे अली का बाप इमरान। खुश ही हुए मेरा ख्याल है, खुश इमरान, खुश होना से। इमरान कितने हैं? 3। उसूल यह है कि आले इमरान वो है जिसकी औलाद दर औलाद दर औलाद आगे चलेगी। अब सबसे पहले है जनाब मूसा बिन इमरान, जनाब मूसा के बाप का नाम इमरान,
मालूम हो गया इमरान भी मिल गया और उसकी आल जनाब मूसा भी मिल गए। अब इनका मैं सजरा बतलाऊं। देखे मूसा बिन इमरान बिन युसहिर बिन फाहिस बिन लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छी नहीं लगी? सजरा पूरा मैंने बताया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आले इमरान और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम तक ये आल चली जा रही है। लेकिन आगे अल्लाह कहता है जिसका आले इमरान है ना जनाब मूसा, इसकी आगे औलाद दर औलाद दर औलाद। अब अल्लाह ने जनाब मूसा को 2 बेटे दिए, एक का नाम शब्बर है, एक का नाम शबीर है। मालूम अगर शब्बर और शबीर कुछ और थे जिनके नामों पर मूसा ने भी नाम रख दिया, समझ रहे? लेकिन अल्लाह ने ख्याल करा इसे। अल्लाह ने जनाब मूसा को 2 बेटे दिए। अब जनाब मूसा आले इमरान तो हो गए ना बेटे जो हुए शब्बर और शबीर। लेकिन अल्लाह ने इनको जनाब हारून को, इनके भाई थे, उनको भी जिंदगी में अपने पास बुला लिया। फौत हो गए जनाब हारून, रह गए बेटे। अल्लाह ने बेटों को भी जनाब मूसा की जिंदगी में अपने पास बुला के ये भी फौत हो गए। इनको फौत करके अल्लाह ने नस्ल आले इमरान बताने के लिए इमामत देके नबूवत की नस्ल रोक दी, नस्ल आले इमरान चलाने के लिए। जनाब मूसा के आगे औलाद 2 बेटे थे, वो भी फौत हो गए। आगे जनाब मूसा की औलाद आगे चली नहीं। हमें आले इमरान वो चाहिए जिसकी औलाद दर औलाद होगी। औलाद खत्म हो गई, अब आगे औलाद नहीं चली। आले मूसा अलैहिस्सलाम भी आले इमरान नहीं है। अब दूसरा इमरान है जनाब मरियम बिन्त इमरान। खुश हो जाओ मेरे पास। मरियम की बेटी इमरान की बेटी कौन है? जनाब मरियम बिन्त इमरान बिन मासाम। 26वीं पुश्त, एक रिवायत में 27वीं पुश्त जनाब याकूब से जाके मिलती है। अब जनाब मरियम आले इमरान अब सियाने हैं। अल्लाह ने आले इमरान को हमें महफूज रखने के लिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर तख्लीक का निजाम ही बदल दिया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जब आया ना खिलकत का वक्त आया, यहाँ निजाम बदल दिया। जितने नबी पीछे आ रहे थे वो माँ बाप से होके आ रहे थे। यहाँ अल्लाह ने जनाब ईसा की माँ तो बना दी, बाप नहीं बनाया। तो फिर जुमला कहूं, जो माँ बाप से बन के आए वो खल्क कहलाते हैं, जो बगैर बाप के आए वो अम्र से बनता है, खल्क से नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह या रसूल हैदरी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम किससे बने? अम्र से। यार श्यामे हो, अम्र से बना, खालिक से नहीं। बीबी मरियम का शौहर ही नहीं है, बगैर शौहर के बना। तो फिर मानो ना बीबी मरियम के कमरे में जिब्रील नहीं था, कोई उलेल आम्र था। जिब्रील उलेल आम्र नहीं है। खुश हो रहे माशाअल्लाह। तो जनाब उलेल आम्र कौन था? कौन है उलेल आम्र? जनाब तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बने हैं, अम्र से, खालिक से नहीं। मैं बहुत बड़ी बात इस्लामाबाद में मैं कहना चाहता हूँ, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बने हैं। जिस माँ का बेटा अम्र से बने उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। खुश रही जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक ईसा है, अम्र से बना। माँ बतूल है या नहीं? मरियम बतूल हो गई, एक बेटा
بیٹا عمر سے بنا. جناب سیدہ کے 11 بیٹے امام ہیں. تسلیم ہے. 11 بیٹے امام ہیں یا نہیں؟ جناب سیدہ طاہرہ کے 11 بیٹے امام. ایک نہیں 11 بیٹے امام. اور ماں کیا ہے؟ بطول. جناب سیدہ طاہرہ بطول. اگر اجازت دے تو جملہ آگے بڑھاؤں. جب ایک بیٹے کی ماں بطول بن رہی ہے پھر بڑی بطول مریم ہے یا ہماری شہزادی ہے؟ مریم جس کی رعایا کہلائے اس مرکز کو بطول فاطمہ کہتے. ایک بیٹا ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام. کس سے بنا؟ امر سے. امر سے تو پھر مانو کوئی الیل امر تھا. پھر جبریل نے جیب میں روح نہیں پھونکی. بہت سارے قرآن میں یہی لکھا، ساروں نے لکھا کہ جبریل نے بی بی مریم کی جیب میں روح پھونکی. یہ روح پھونکنے سے نہیں آئے، وہ جناب آدم تھا جسے روح پھونکی گئی. روح بھی اللہ نے نہیں پھونکی. اللہ کہتا ہے میں جب روح پھونک دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم میں روح پھونک دوں. اے اللہ اگر تو روح پھونکے تو پھونکنا کیفیت ہے. شانے ہیں ذرا شانے ہو دیکھیں کیفیت ہے. اگر اللہ کے ہاں کیفیتیں آ جائیں اللہ اللہ نہیں ہے. کیفیت خوش ہو حیدری. کیفیتیں زوال پذیر ہوتی ہے. کیفیتوں ابھی ہے اب نہیں ہے. زوال ہو گیا یا نہیں؟ جو زوال والی شے ہوتی ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہوتی. اللہ نے اپنی کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنا کے. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو شاہ جی، خوش ہو. 14 کو بنا کے کمال یہ کیا کہ ان 14 میں اللہ نے ان 14 کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت ان میں رکھی ہی نہیں ہے. ان میں جو کیفیتیں ہیں اللہ کی ہے. اب خوش ہو جاؤ میں جملہ کہہ دوں. اس لیے ان کے چہروں کو اللہ نے وجہ اللہ بنا کے کہا یہ وجہ اللہ ہے. ان کا چہرہ دیکھو. اگر علی راضی ہے تو سمجھو میں راضی ہوں. راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت. کس کی کیفیت ہے؟ لمبا لمبا نہ کرو. نفس کی کیفیت. نفس کی یہ میرا نفس ہے، یہ اب راضی ہے میں راضی ہوں. ذرا گڑبڑ ہو گئی تو غصہ. تو اللہ نے ان کو اپنی کیفیتوں کا مظہر بنا کے جناب عیسیٰ کو دیکھے بنا کے چوتھے آسمان پہ میری تو دکھائے سے چوتھے آسمان میں بٹھا کے کہا اے عمر سے بننے والا عیسیٰ تو انتظار کر منتظر کی. اس وقت میرا پتر جناب عیسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہیں یا نہیں ہے؟ انتظار فرما رہے وہ بیٹھے ہوا چوتھے آسمان پر. پھر جملہ کہہ دوں میں، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں کہہ دوں عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنا ہے. امر سے ماں ہے باپ نہیں. جس کے انتظار میں ہے اس کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. پھر آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ امام ہم جیسا پیدا ہوگا. امام امر سے بنتا ہے خلق سے نہیں. سیانے بڑھا کرو سیانے. اسی وجہ سے جناب عیسیٰ کو وہاں منتظر بنا کے کہا دیکھو آج بھی بیٹھا ہوا ہے چوتھے آسمان بیٹھا ہوا ہے. وہ جملہ کہہ دو آپ خوش ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا رہے. نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. شادی بھی نہیں ہوگی تاکہ آل عمران آگے نہ چلے کیونکہ آل عمران نے بعد میں آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ چوتھے آسمان میں بیٹھا ہوا چوتھے آسمان. کب آئے گا؟ جب آل عمران کا آخری 12واں آ جائے. جب آئے گا تو حیدری
میرا امام آئے گا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گا, اتر کر سب سے پہلے میرے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. خوش ہو جاؤ ذرا, خوش ہو. بیعت کرے گا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام, نبی, رسول, صاحب شریعت. ماشاءاللہ حیدری انسان بڑا میں گل کر, صاحب کتاب, صاحب شریعت, نبی, اولو العزم نبی, رسول, اولو العزم رسول. ٹھیک ہے, آ کے بیعت کرے گا کس کی؟ امام کی. یہ بیعت اس بات کی دلیل ہے کہ امام افضل ہوتا ہے رسولوں سے. دوسری شادی, دوسری دلیل دوں میں, دوسری جب ہو جائے گی وہ کہیں گے, کون سے کہیں گے؟ ھذا بقیت اللہ ہے فی العالمین, یہی تو بقیت اللہ ہے. اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا. لاکھوں انگریز مسلمان ہو جائیں, مومن ہو جائیں, لاکھوں. پھر وہ کہیں گے فاسمعوہ واطیعوہ واتبعوہ, اس کی اطاعت کرو, اس کی اتباع کرو, اس کی اتباع کرو. ٹھیک ہے, کس کی اتباع کرو؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کی, اس امام کی اتباع کرو. جب یہ ہو جائے گا پھر دلیل کے طور پر میرا امام کہے گا عیسیٰ اقبل جبر مریم الی الصلاۃ, عیسیٰ آگے بڑھو مجھے نماز پڑھاؤ. عیسیٰ تم اتنے عہدے رکھتے ہو, آگے بڑھو مجھے نماز پڑھاؤ. عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہے گا مولا میں آگے کھڑا ہو جاؤں, میری نماز نہیں ہوگی. خوش ہو جاؤ تم, جہاں نبیوں کی نمازیں نہ ہوں. وہ کون ہوتا ہے؟ معصوم ہے. کہے گا مولا میں آگے کھڑا ہو جاؤں تو میری نماز نہیں ہوگی. پھر میں جملہ ضرور کہوں گا, اے بے خبر دنیا, جس کے بارنے کا یہ کمال ہو, جس کی نماز نبی کے پیچھے نہیں ہوتی, پھر علی کی نماز میں آگے کون آئے؟ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہو گیا. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک جناب مریم کو اللہ نے اس دنیا سے لے لیا. وہ بھی بغیر شوہر کے چلی گئی, ایک بچہ ہوا عمر سے, چلی گئی, آگے اولاد ہی نہیں ہوئی. ایک بیٹا ہوا آل عمران کہلایا, نانا ہے عمران, مریم بنت عمران بن ماسان. تو جناب عیسیٰ کا کیا ہوا؟ نانا. عمران نانا ہوا. اللہ نے کہا بیٹھا رہے, شادی نہیں ہونے دوں گا. شادی آپ بھی بیٹھا ہوا, بوڑھا نہیں ہونے دوں گا, شادی بھی نہیں ہونے دوں گا. جب میرا 12واں آئے گا پھر شادی میرا 12واں کرائے گا. خوش ہو جاؤ میرا پتر, دلیلیں دے لوگوں کو. پھر نسل جناب عیسیٰ علیہ السلام چلے گی تو پھر آل عمران صرف رہ گیا جناب علی کا باپ. خوش ہو جاؤ جناب, خوش ہو جاؤ. جناب عمران بن عبد المطلب, کنیت تھی جناب کی ابو طالب. ماشاءاللہ آپ خوش ہو گئے, شکر ہے, شکر ہے, سمجھ آئی. جناب عمران, ٹھیک ہے, اصل نام ابو طالب, کنیت تھی. جناب عمران کن کے بیٹے تھے بلا؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام. جناب عبداللہ کن کے بیٹے تھے؟ جناب عبد المطلب کے. سیانے بنو یار, کچھ میرا خیال ہے ذرا بھولی ہوئی گل سی تو میں یاد کیجیے, دیر نال یاد ہوئی ہے. اب جناب عبد المطلب, ان کے 10 بیٹے. پہلا بیٹا جناب عبداللہ جو سرکار دو عالم کا باپ. دوسرا بیٹا جناب عمران, ماں بھی ایک. خوش ہو جاؤ میرا, باپ بھی ایک. دونوں ماں باپ سے دونوں سکے بھائی, دونوں سکے بھائی. شاہ جی مانی ادھر نمی جی نکی جی گل سنا دیں تاکہ پریشان نہ ہوں. یہ جناب ابراہیم, جناب عبداللہ اور جناب عمران
दोनों हैं आले इब्राहिम। ठीक है, आले इब्राहिम। बैजा पुत्र, बैजा मेरा सोना से, बैजा मेरा बचवा से। आले इब्राहिम गल समझ आंदी भी है बाबा। सरकार जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम के वालिद गिरामी, ये भी आले इब्राहिम। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? और जनाब इमरान भी आले इब्राहिम। अब अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला को हुजूर पाक अता फरमाया। अब जो हुजूर है ना, हुजूर, और इधर जनाब इमरान को अल्लाह ने अली अता फरमाया। हाय हाय हाय, खुश रहिए। अब जनाब अब्दुल्ला से हुजूर आए और जनाब इमरान से अली आए। अब मैं जुमला कहूँ, खुश हो जाओ, समझ लो। पहले सरकार दो आलम जनाब अब्दुल्ला से हुजूर आए। अब हुजूर हैं आले इब्राहिम, मगर जनाब अली हैं आले इब्राहिम और आले इमरान। पता लग गया अली ही आले इमरान है। पहली फर्द ही जनाब इमरान। इमरान की पहली फर्द कौन है? जनाब अली। ठीक है, जनाब अब रसूल खुदा से जनाब इमरान से जब अली आए, हमें अली का सुन लो सी खौरना। अब जनाब रसूल खुदा से चूंकि अली एक है, अली एक है, कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है, मर्द से नहीं। कुफ का ताल्लुक, कुफ कुफ, मर्द के यहाँ कितनी औरतें क्यों ना हो, उनकी शान में फर्क नहीं आता, लेकिन जितनी मेयार की मस्तूर होगी उसके मुकाबले में कुफ तलाश किया जाता है। अब रसूल की बेटी जनाब सैयदा ताहिरा, ताहिरा, और किन का कुफ कौन है? जनाब अली जो आले इमरान। बहुत बड़ी बात कही है। जैसे एक नहीं 12 मासूमीन ने, 11 बेटों ने आगे आना है। इन 11 बेटों का आना दलील है कि रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं। कितनी बेटी है? अब जनाब सैयदा का अक़्द पाक पहले हो चुका था, आसमानों पे हो चुका था। जनाब अली अलैहिस्सलाम जब बीबी इस दुनिया में आई ना, आते ही सर सजदे में रखा, सर उठाया। बीबियां बहुत सारी आई हुई थी इस्तकबाल के लिए। बीबी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह की गवाही दी। दूसरी गवाही दी, व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ मेरा बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह है। फिर फरमाया मैं गवाही देती हूँ व अशहदु अन्ना बाली अलीयन वलीयुन, मैं गवाही देती हूँ मेरा शौहर अली वली है। शौहर कौन है? बेबी हैदरी। फिर बेटी का एक होना जरूरी हो गया। अब इन दोनों की शादी जब हुई ना, और गौर ना समाज संभाले मेरे भाई, अब आगे चली नस्ले सैयदा आले इमरान। जनाबे हसनैन आए, हसनैन, हसन और हुसैन, हसनैन नाम दो है कमाल बराबर के। जनाबे हसनैन आए। और मेरे पास देख लो, जब जनाबे हसनैन आए, फिर मैं कहूँ जनाबे हसनैन आए। अब सैयदा क्या है? क्या है जनाबे सैयदा? आले इब्राहिम। जनाबे अली कौन है? आले इमरान भी, आले इब्राहिम भी। अब अल्लाह ने जब जनाबे सैयदा का अक़्द अली से किया, आले इब्राहिम और आले इमरान को मिला के अब जो आगे हसनैन आए, नाम बदल दिया दोनों का, रख दिया आले मोहम्मद। अब कयामत तक दुरूद ही आले मोहम्मद पे हो। पर आले मोहम्मद पे दुरूद कयामत तक होना दलील है कि रसूल
उनकी बेटी एक है, 4 नहीं। अब नाम क्या हो? अब जनाब सैयदा तक आ गए, आगे नहीं सही बिस्मिल्लाह। जनाब सैयदा घर में है, जल्दी जल्दी बात कर ले मेरे बाद में सही वक्त पर थोड़ा जल्दी थोड़ा। जनाब ने मुझे 50 मिनट फरमाई, मेरे हिसाब में अभी कुछ रहता है 2-4 मिनट, बस 2-4 मिनट है, ये मैं मुकम्मल कर लूँ। अब जनाब सैयदा घर में है, जनाब जिब्रील अमी आए, बीबी को सलाम किया। बीबी ने सलाम के जवाब में कहा, चचा मेरा भी सलाम। हम तो आसान हो गए भाई, तो ये वाकया। जनाब जिब्रील ने कहा, बीबी पाक की उम्र मुबारक ज़ाहिरन 18 साल है, मेरी हजारों साल है, आप मुझे चचा कहती है? मेरी बीबी ने खुद जवाब नहीं दिया, कहा मेरे बाबा से पूछना। उलमाए लखनऊ ने इस पे दलील दे के कहा कि बीबी ने खुद क्यों नहीं बताया, कहा मेरे बाबा से पूछना। पूछा, बीबी से गया, बीबी ने आगे क्यों भेजा? उलमा ने लिखा, अगर बीबी अपना कमाल उम्मे अबीहा में बता देती, जिब्रील को खबर ही ना होती, फातिमा कहते। अल्लाह। जनाब जिब्रील गया रसूल खुदा की खिदमत, परेशान। मौला ने कहा क्या परेशानी है? मौला बीबी ने मुझे चचा कहा क्या एतराज है? मौला मेरी उम्र हजारों साल, बीबी की उम्र 18 साल। सरकार ने फरमाया बता तेरी उम्र कितनी है? कितनी है? कहता मौला मुझे मेरी उम्र मालूम नहीं। खुश हुआ जुमला कहूँ, जब जिब्रील ने खुद ज़बानी इकरार किया मेरी उम्र मुझे मालूम नहीं, तो फिर मैं जुमला कह सकता हूँ, जिसको अपनी उम्र ही मालूम न हो वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। खुश हो गए, खुश हो गए बाबा। उन्होंने फरमाया कि कोई साइन बताए। फरमाया जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया, मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा। सितारा देखा, चमकता हुआ सितारा देखा, जो 80,000 साल के बाद तुलू होता था, और मैंने उसे 80,000 मर्तबा तुलू होते देखा। साहिबान मुताला बैठे हुए होंगे, जिनके सामने यह वाक़या गुजरा है, खजीनतुल फज़ाइल किताब का नाम है। इतनी 1000 साल सरकार ने फरमाया जिब्रील अगर यही सितारा मैं दिखा दूं पहचान लेगा? कहता वाला मैंने बहुत मर्तबा देखा, बहुत मर्तबा देखा। इतने में जनाब अली आ गए। ए बुलाए नहीं जाते थे, इन्हें पहले खबर होती आज क्या होना है। रसूल खुदा ने जनाब अली को बुलाया, जब करीब आए फरमाया अली और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। जब बिल्कुल करीब आए फरमाया इरफा अमामक, अली अपना अमामा उठाओ। जनाब जिब्रील ने अपना अमामा ऊंचा किया, ऊंचा किया, अमामा ऊंचा किया, समझ आनी भी अपना अमामा ऊंचा किया। रसूल खुदा ने अपनी दस्तार मुबारक ऊंची की। जब ये दोनों पे शानियां मिली, वही सितारा चमका जिब्रील सजदे में। समझ आ गई मेरा? यही सितारा चमका जिब्रील सजदे में, वही सितारा चमका जिब्रील सजदे में। सर उठा के आओ सीधे सुन, बस आप आगे आखिरी लफ्ज मुझे कहने दे, मसाज सही पढ़ेंगे। जिब्रील जल्दी से, जिब्रील सजदे में सर उठा के कहा यही सितारा था। रसूल ने फरमाया जिब्रील यही मेरी फातिमा का नूर है। हाय 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 हाय। तो फिर मैं दुनिया को आखिरी लफ्ज सही आ गए, आखिरी लफ्ज कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। ओ दुनिया वालों, इन 14 का नूर पेशानियों में आता है, रहनुओं में नहीं। आज के बाद अपने अकीदे दुरुस्त कर दो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल